सरदार सुखबीर सिंह बादल की जिहड़ी पॉलिसी सीगी वो सीगी एक हाथ दे एक हाथ ले। उन्होंने जिहड़ा वोटां दा सौदा कीता वो क्लीयर सीगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा। डेरे का आखना ऑफिशियल तौर पर भी असी अकालियां नूं वोटां पाईयां सीगियां। इहदे नाल अकाली दल के प्रधान सिख धर्म के पंथ के दोषी करार साबित होंदे है। बीजेपी वांगू असी पूरी एक जमात नूं नहीं कह देंदे भी इत्थे फलानी तबलीगी जमात आई सी, सारे उहदे बाद कल्परेट साबित हो गए। एक पासे इल्जाम लग रहे सीगे कि साडे जिहड़े अनुयायी है, चाहे वह जवाहर सिंह वाला च सीगा जिहदा कतल होया, कहंदा उहनूं मारन वाले अकाली सीगे, दूजे पासे अकालियां नूं वोटां पा रहे है। अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा इन्हां नूं दोषी करार दिता सीगा डेरे मुखी नूं, उस तो माफ़ी दवाना, फिल्म रिलीज़ करवाना ते उहदे नाल सांठ-गांठ करना, आ बिल्कुल क्लीयर हो जाती है। यह पंथ दे दोषी दे तौर पर मैं समझदा अकाली दल दी लीडरशिप इहदे बाद बेनकाब हो गई। उन्होंने एक खदशा जाहिर किया, कहंदा जी देखियो किते कमजोर ना रह जे केस, किते इल्जाम लगन के बाद निकल ना जान, उहदे बाद असीं लोकां नूं की जवाब देंगे। आप 2022 में इसको करने की बात करें, लोग इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना 22 में करेंगे ना 27 में करेंगे, क्योंकि इन्हों पता सीगा भी इन्ने छेती डेरे वाले ने मनना नहीं भी हो सकता थोड़ी सरकार ना आवे, असीं उवें बरी हो जाइए। उन्होंने अकाली दल का आ जिहड़ा CBI का एक तलवार सीगी वो लटका के रखी भी, क्योंकि सरकार केंद्र 'च भी साडी है, आ तलवार तो लटकती रहूगी तुहाडे ते। मैं आप पूछना चाहता भी अकाली दल ने कितनी कीमत चुकाई है पंथ के ब्याह। वो जिहड़ा डेरा मुखी है रोहतक जेल 'च क्यों बैठा है, वो तो पंजाब सरकार ने नहीं करवाया। कुछ ना कुछ तो दाल 'च काला किते होना है, वो तो नहीं कह सकते भी वो भी असीं करवाता। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਲੀਅਰਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ वो क्लीयर सीगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा। ਇਹਦੇ बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। एज ए क्रिमिनल आस्पैक्ट दैट इज़ अ सैपरेट स्टोरी। जिथे ताईं धार्मिक भावनावां का सवाल है, मेरा मनना है डेरे का आखना ऑफिशियल तौर पर भी असीं अकालियां नूं वोटां पाईयां सीगियां। इहदे नाल अकाली दल के प्रधान सिख धर्म के पंथ के दोषी करार साबित होंदे है। ते जिहड़ी दरखास्त पहला अकाल तख्त साहब च दित्ती गई सी भी इन्हां नूं पंथ चों छेकिया जावे, मैं समझदा इहदे बाद किसी सबूत की लोड़ नहीं रहिंदी, क्योंकि इन्हां कोल उस समय जिहड़ी क्यों इन्हां दा मन बदलिया, जिहड़े कहंदे पहलां असीं कांग्रेस नूं वोटां पांदे रहे, अज डेरा सारा कुछ कह रहा है, पर 2017 के अंदर असीं इन्हां नूं वोटां पाईआं। उहदा की कारण सीगा? एक पासे इल्जाम लग रहे सीगे भी साडे जिहड़े अनुयायी है, चाहे वह जवाहर सिंह वाला च सीगा जिहदा कतल होया, कहंदा उहनूं मारन वाले अकाली सीगे, दूजे पासे अकालियां नूं वोटां पा रहे है। बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर हो जाता है। इन्हां ने सौदेबाजी कीती, उन्होंने कहा साडे कोल माफ़ीनामा असीं तुहानूं दे सकदे हां, फिल्म रिलीज़ होनी सीगी MSG 2, ते उहदे अलावा जिहड़ा पुलिस दा तंत्र सीगा वो क्रिमिनल आस्पैक्ट है, उहदे ते SIT चल रही है। पर एज फार एज अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा इन्हां नूं दोषी करार दिता सीगा डेरे मुखी नूं, उस तो माफ़ी दवाना, फिल्म रिलीज़ करवाना ते उहदे नाल सांठ-गांठ करना, आ बिल्कुल क्लीयर हो जाती है। यह पंथ के दोषी के तौर पर मैं समझदा अकाली दल की लीडरशिप इहदे बाद बेनकाब हो गई, उन्हां दा असल चेहरा सामने आ गया। इहदे बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। मैं समझदा भी जिहड़ी साडी जथेबंदियां पंथक जथेबंदियां वो इस गल नूं फॉलो करन, अकाल तख्त साहब कोल पेश होके उन्होंने इस गल ते कहण भी अज किस नूं पंथ चों कढ़िया जावे जिन्हां ने पंथ की पिठ 'च छुरा मारिया है। आ बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर होंदी है। इस करके मैं समझदा भी आ जिहड़ी कल दी स्टेटमेंट है अपने आप 'च एक बहुत ही
मायने रखने वाली स्टेटमेंट है, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। क्रिमिनल आसपैक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਫੀ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ CBI ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡੈਸਪਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ BJP ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਦੀ 120 ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਆਹ ਤੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ MSG ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇ ਆਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। CBI ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੇਸ, ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋਰੋ ਪ੍ਰੋਵ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਠੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ CBI ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਣ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਫਰਡ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, there should be no politics as far as ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੈਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਡਾ ਜਬਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਈ। 3.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਬਚਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਡੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ।
ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਆਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SIT ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ SIT ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ SGPC ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਨਸਰ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰ SIT ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। This is nothing to do with Punjab, and I believe it is duty of the leadership to take everybody along. But at the same time, I also feel that it is a time to take a resolute stand. Party does accommodate its leaders, does accommodate their concerns, genuine concerns. They must be addressed and should be accommodated. But the party cannot be run at the cost of fulfilling somebody's ambition. Party is not a tool to fulfill somebody's ambition. The aim of the Congress party is to serve people. How that can be served better, for that we have to carry everybody along. But I think somewhere you have to draw a line, and nobody's ambition can override the overall aim of the Congress party. That's it. Thank you, sir. आपने पूछा ही नहीं। बेअदबी कांड को लेकर के, बलगारी कांड को लेकर के बड़ी राजनीति 2015 से लेकर के उसने किया कि इसमें राजनीति नहीं होनी सर 2022, लेकिन एक पंजाब सरकार को एक क्वेश्चन मार्क है लग गया है कि वो डिले कर रही है ताकि ये 2022 में जो इलेक्शन आए तो उत्थे इन्हों का एक टूल बन सके, एक हथियार बन सके। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना? सब टूल मैं समझता हूँ ये ऐसा घाव है साहब जो आने वाली पुश्तों तक भी नहीं को भूल पाएगा। आप 2022 में इसको करने की बात करें, लोग इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना 22 में करेंगे ना 27 में करेंगे। आने वाले 50 साल 100 साल तक ये जख्म हरे रहेंगे जब तक कि इन दोषियों को सज़ा नहीं मिलती। इनको जितनी सज़ा जल्दी मिल जाए, मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब के लिए ये एक बेहतर होगा, समाज के लिए बेहतर होगा। आने वाले समय में कोई इस किस्म का दुस्साहस ना करे, अपने राजनीतिक मंतव्य पूरे करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने पे नकेल डली जानी चाहिए। दावा साहब तुसी ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ? मैं समझदा भी ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਡ ਅਵੇਅਰ ਆਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਨਵੋਲਡ ਨਹੀਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਓਨਲੀ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਫੀ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਐਗਰੀਏਬਲ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਣ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।